بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالانکہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ اس نے جب چاہا ہے، اس نے یہ معراج رب کریم نے چاہا، رب کریم نے چاہا۔ کیا خوبصورت لفظ ہے اس روایت کے کہ حضرت جبریل نے آ کے کہا اللہ کرے آپ اس کا مزہ لیں، کہا محبوب چلیے رب کریم آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ آپ کبھی اس کا ذائقہ تو لینا، آپ کبھی اس کا خدا کیا اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کہا تھا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اور پھر یہاں یہ بھی دیکھیے بعبدہ، بندہ خاص کو سیر کرائی۔ نبی پاک علیہ السلام کا تذکرہ القابات کے ساتھ، مقدس صفاتی ناموں کے ساتھ قرآن پاک میں جگہ جگہ موجود ہے، لیکن یہاں فرمایا عبدہ، بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اور واقعہ معراج میں آپ کو یہ لفظ جگہ جگہ ملے گا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، ہم نے وحی کی کس سے؟ اپنے بندہ خاص سے، اور جو بھی کی جو چاہا کی۔ یہ جو عبدیت ہے نا، عبدیت، خدا کا بندہ ہونا یہ بڑی شان والی بات ہے۔ اس تعارف کا حسن وہ اہل تصوف جو بار بار کہتے ہیں، حضرت ابو الحسن فرمایا کرتے تھے جنت کی ساری نعمتوں پر میں قربان، لیکن فرماتے تھے مزہ تو تب آئے گا جب رب کہے گا نا وہ میرے بندے آ جا۔ یہ جو ذائقہ، یہ جو لطف ہے نا، یہ جو حسن ہے، یہ جو مقام ہے، آپ دیکھیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میرے رب نے اختیار دیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی بھی عطا فرمائی اور آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بھی بڑے، نبی بھی ہیں۔ مجھے اختیار دیا گیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں اور چاہوں تو اللہ کا بندہ اور نبی بن جاؤں۔ تو محبوب فرماتے ہیں میں نے عرض کی مالک میں تیرا بندہ اور رسول بننا چاہتا ہوں۔ یہ جو مقام ہے نا، اس کا حسن ملاحظہ کریں۔ وہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا نا، صحیح مسلم میں موجود ہے، عرض کی یا رسول اللہ آپ تو ساری رات عبادت کے لیے کھڑے رہتے، آپ کے تو مقدس قدموں میں ورم آ جاتا ہے، آپ تو اتنی مشقت کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے اگلے پچھلوں کو معاف فرمائے گا۔ محبوب آپ اتنی، تو وہاں بھی فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، عبدا شکورا۔ کہا عائشہ تم نے بتایا ہے نا کہ اللہ کے مجھ پر کتنا انعام ہے، تو پھر رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ شکر گزار، یہ جو بندگی ہے، اسی بندگی کو معراج ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ پھر دیکھیے پورے معراج میں نماز، پورے معراج شریف میں حضور یہاں سے گئے مسجد حرام سے تو نماز پڑھ کے گئے، مسجد اقصی گئے تو جا کے نماز ہی پڑھائی۔ حضور فرماتے ہیں بیت المعمور پہ گیا تو فرشتوں کو بھی نماز پڑھائی۔ رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، اور حضور واپس آئے تو نماز لے کے واپس آئے۔ یہ بندگی کا مقام ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد اقصی میں پہنچا تو تمام انبیاء موجود ہیں۔ میرا بازو تھام کہ حضرت جبریل امین نے مجھے مصلی امامت پہ کھڑا کیا۔ اگر حضرت جبریل امین بازو تھام کے حضور کو مصلی امامت پہ کھڑا کریں تو کسی کو اعتراض نہیں، تو اگر نبی پاک بازو تھام کے ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پہ کھڑا کریں پھر اس میں پریشانی کیا ہے؟ حکم دو ابو بکر کو، حکم دیا جائے ابو بکر صدیق کو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے، اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ کہا رسول کریم
हुक्म दिया जाए अबू बकर को, कहा जाए कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। तमाम अंबिया ने हुजूर के पीछे नमाज पढ़ी। ये बातें चूंकि रोज होती हैं हमारे यहाँ, तो हम उस पर उस तरह से गौर नहीं करते। नबी करीम नबियों के इमाम है, और इस उम्मत के बारे में फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो। ये जो रोब तारी होता है ना हमारे ऊपर काफिरों का, ये जो बड़े परेशान हो जाते हैं ना लोग कि ओहो वहां से वफ्द आ गया तो अल्लाह जाने क्या बनेगा, ये जो बड़ी मिसालें दी जाती है ना, उम्मत रोब का शिकार नहीं होती कभी भी। कमजोरी आ जाती है, गरीबी आ जाती है, हालात का उतार चढ़ाव आ जाता है, लेकिन ये जो हम रोब का शिकार होते हैं ना बहुत ज्यादा, ये मोमिन की शान नहीं, ये मोमिन का मकाम नहीं। मोमिन के पास एक नेमत इतनी बड़ी है जो किसी के पास नहीं, और वो है ईमान की नेमत। और एक बात और याद रखिएगा, रोब जो होता है ना वो कपड़ों का और घर मकान का नहीं होता, रोब तो किरदार का होता है। बंदे ने बड़ा माल और बड़ी गाड़ी और बड़ी कार कोठी हो, पैसा करप्शन का हो, तो छोटा आदमी भी दरवाजे पे खड़ा होकर क्या नहीं देता, इसके पैसे 2 नंबर है। और छोटी सी सादी सी टेबल पे बंदा बैठा हो, छोटा सा ऑफिसर हो, टेबल भी टूटा हुआ हो, तो जो बंदा उसके पास जाता है ना वो दरवाजे पे खड़ा होकर कह रहा होता है यार बंदा बड़ा खरा है, ना सिफारिश सुनता है ना पैसे पकड़ता है। लोग चीजों को, वो हमारे हाजी सादक साहब रहमतुल्लाह अलैह से लोग मिलने आते थे तो बड़ी पजारों से पीर साहब उतरते थे, बड़ी सारी पजारों से। लाल लश्कर होता था, लेकिन वो आने से पहले चेन वाली घड़ी उतारते, फिर वो अपने बटन बंद करते, फिर अपनी दाढ़ी देखते। बंदा वो था जिसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, रक्शे पे सफर होता था। तो फिर समझ आती थी कि रोब कपड़ों का नहीं होता, रोब तो किरदार का होता है। आपके किरदार में कितनी ताकत है, रोब का शिकार ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें इमामत करने का कहा है, इस उम्मत ने इमामत करनी है लोगों की। हम तो आज तक लोगों से नमाज का, दाढ़ी का, रोजे का वादा ले रहे हैं, हालांकि इनके जिम्मे लगाया गया था कि अब तुम आगे बढ़ो, तुम लोगों को पैगाम दीन दो, निकलो। इकबाल कहते हैं वक्त फुर्सत है कहां, काम अभी बाकी है, नूरे तौहीद का इत्माम अभी बाकी है। भी तो तुमने बड़ा कुछ करना था, तुमने आगे बढ़ना था, तुमने लोगों में खैर बांटनी, तुमने जज्बात का इजहार करना था। तो वाकई मिराज उम्मत को सबक देता है कि तुम थोड़ा सा ना, वो बंदा वो कामयाब होता है जो थोड़ी अपने आप को पहचान नहीं जाता, जो थोड़ा सा समझ नहीं जाता कि मसलन मैं एक गली से ना जवान गुजरा करता था, तो मेरी वालदा बीमार थी, तो वो परेशान होती थी। उसने ना मोटरसाइकिल पे ना हारन बड़ा सख्त लगाया हुआ था, तो हारन बजाता तो अम्मा जी को तकलीफ होती। एक दो दफा उसे कहा तो, लेकिन वो इकलौता बेटा था, माँ बाप का बात नहीं मानता था, बल्कि बहस होती थी, लड़ाई होती थी। खामोश हो गए लोग, बहुत सारे लोग परेशान थे। फिर एक दिन वो गुजरा, 2 दिन गुजरा, 4 दिन गुजरा, तो अब ठीक था। तो अम्मा जी मुझे कहने लगी, उन्हें पूछा की होया सो, ये भी मसला होता है ना। तो मैंने ना मस्जिद में ऊंचा नहीं हंसते जी, मैंने उसको ना खड़ा कर लिया, मैंने कहा भाई खैर है। तो कहने लगा मेरे घर में बेटी पैदा हुई है। फिर मेरी अम्मा ने कहा सियाना बन जा, जेड़े बाप हो जान वो इंदियां हरकतां नहीं करते। बंदा अगर पहचान जाए ना कि मैं क्या हूं और मुझे समझना चाहिए कि मैं क्या हूं, वो कभी अपने मामलात को देखे ना। मुसलमान जब ये समझ जाए ना मैं मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मैं तो वो हूं कि मैं नीयत कर लूं नेकी की तो अल्लाह अजर अता कर देता है। मैं तो वो हूं जिसका चेहरा चमकेगा कयामत के दिन।